Chief of College of Engineering. Rise up. Conjure! We take one. Conjure! What is it? Ilmor! Take charge!
NCC cadet, that is uniform, College of Engineering. Rise up. Conjure, Southern. Conjure, Vijay Kumar. உள்ள வர முடியும் ரைட்ல வர Conjure, Mathise, Hilmar, Dek, Chal.
Let's take a moment to reflect our heartfelt welcome to all of our dignitaries. To MP Jain, Honorable Mayor of Gurgaon City Municipal Corporation, Dr. A.P. Josephine, ex-member of Parliament and former Principal of Commonwealth College, Reverend V.M.S. Samanaya, Vice Chairman of Dr. G. College of Engineering, CSI Gurgaon, Mr. Vinod President, Race Secretary of CSI Gurgaon, Mr. S. Premkumar Rajasin, Manager, High and Higher Secondary School, CSI Gurgaon, Reverend J. Manoharaya, Post-State Chairman of Sai-Bram Post-State, Mr. C. Jayarachandra, President, Poor Memorial Board, Reverend J. Manoharaya, Pastorate Chairman of Sai-Bram Pastorate, to lead us in prayer. Let's pray. Our loving Heavenly Father, thank you, Lord, for your valuable presence with us. Thank you, Lord, for this wonderful day given to us. We glorify your name. We pray for this 15th Dr. G. Pope College of Engineering Graduation Day. We pray for our Honorable Mayor, Mr. Jagan Sir. We pray for our officers of the diocese, our Vice Chairman, our Lay Secretary, and our Manager of High and Higher Secondary Schools. We pray for our correspondent and principal and those who are getting graduation, all students. We pray for your mighty name. Bless this program. We ask in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Thank you, Ayya. May this prayer not just be words we listen to, but let it resonate within each one of us. The Tamil Thaivalthu is a symbol of pride and unity for the Tamil people around the world. It encapsulates the deep-rooted love and reverence for our language, our land, and our culture. Let us immerse ourselves in the enchanting melodies and meaningful lyrics of the Tamil Thaivalthu. I kindly request everyone to rise from your seats as a mark of respect. Please be seated. As we commemorate this significant milestone in the lives of our graduates, it is my pleasure to announce the commencement of the graduation day. Let me invite Reverend V.M.S. Tamilselvan Ayya, Vice Chairman of Dr. G. Pope College of Engineering, to declare the graduation day open. This graduation of G. Pope College of Engineering has been called on behalf of Anna University to confer the degree of the departments of Computer Science and Engineering, Electronics and Communication Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Mechanical Engineering, and Civil Engineering upon the candidates who in the examinations recently held for the purpose have been certified to be worthy of the same, and I declare the graduation ceremony open. I invite the correspondent of the college to deliver the welcome address.
கர்த்தர் நம்மை நினைத்திருக்கிறார், அவர் ஆசீர்வதிப்பார் என்ற வேத வாக்கின்படி கடவுளுடைய பெரிதான கிருபையினால் இன்றைய தினம் டாக்டர் ஜியு போப் அவர்கள் கண்ட கனவின்படி நமது பொறியியல் கல்லூரியின் 15வது பட்டமளிப்பு விழா சீரும் சிறப்புமாக நடைபெற்று அதை ஆரம்ப ஜெபம் செய்து வைத்த சாயர்புரம் பாஸ்டேட் சேர்மன் ஐயா அவர்களுக்கு எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதுபோல் இந்த பட்டமளிப்பு விழாவை ஆரம்பித்து வைத்திருக்கிற தூத்துக்குடி நாசிரை திருமண்டலத்தின் வைஸ் சேர்மன் ஐயா, அதுபோல் இந்த பொறியியல் கல்லூரியின் சேர்மன் பொறுப்பிலிருந்து அதை சீரும் சிறப்புமாக நடைபெற வகை செய்து வருகிற தமிழ் செல்வன் ஐயா அவர்களையும் இந்த நேரத்தில் வருக வருக என வரவேற்கிறேன். அதுபோல் தூத்துக்குடி நாசிரை திருமண்டலத்தின் லே செயலாளராக இருந்து திருமண்டலத்தின் அனைத்து நிறுவனங்களையும் சிறப்பாக நடத்தி கொண்டு வருகிற அண்ணன் கிப்சன் அவர்களையும் கல்லூரி சார்பாக வருக வருக என வரவேற்கிறேன். அதுபோல் திருமண்டலத்தில் அநேக நல்ல காரியங்களுக்கு லே செயலாளர் அவர்களுக்கும் நிர்வாகத்திற்கும் மிகுந்த ஒத்துழைப்பும் ஆதரவும் ஒரு தைரியமான நடவடிக்கையை எடுத்து எங்களையெல்லாம் ஊக்கப்படுத்தி வருகிற பள்ளிகளின் மேனேஜர் அண்ணன் பிரேம்குமார் அவர்களையும் இந்த நேரத்தில் வருக வருக என வரவேற்கிறேன். அதுபோல் கொடை வள்ளல் கிட்டத்தட்ட நம்ம போப் கல்லூரி திருமண்டலத்தின் அனைத்து கல்லூரிகளுக்கும் தன்னுடைய சொந்த நிதியை வழங்கி மாணவர்களையும் கல்வியாளர்கள் அனைவரையும் ஊக்கப்படுத்தி வருகிற, அதுபோல் நமது போப் பொறியியல் கல்லூரிக்கும் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக அவர்களை அணுகி இந்த மாணவர்களுக்கும் கல்வியில் முதல் இடத்தை பெறுகிற மாணவர்களுக்கு அவர்களை ஊக்கப்படுத்த வேண்டும், அவர்களுக்கான ஒரு தொகையை நீங்கள் ஃபிக்ஸட் எஃப்டி பண்ணி அதில் வர்ற இன்ட்ரெஸ்ட்டை வச்சு நாங்கள் அவங்களுக்கான ஊக்கத்தொகையாக ஏதாவது கொடுக்கணுன்ட்டு அவங்கள அணுகின போது அவங்களும் அதை மனமுவர்ந்து நமது கல்லூரிக்கு சில லட்சங்களை கொடுத்து அது எஃப்டியாக போடப்பட்டு அதில் வர்ற ஃபண்டை வச்சு நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு கோல்டு காயின்லாம் வாங்கி கொடுத்து அவங்கள ஊக்கப்படுத்துகிறோம். அப்படிப்பட்ட நல்லுள்ளம் படைத்த அண்ணன் முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அண்ணன் ஏடிகே ஜெய்சீலன் அவர்களை இந்த விழாவை சிறப்பிக்க வந்திருக்கிறது. அவர்களையும் இந்த நேரத்தில் அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கிறேன். அடுத்தபடியாக இன்றைய தினம் இந்த மாணவர்களுக்கு நீங்கள் இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக காத்திருந்து பட்டத்தை பெற்று நீங்கள் சமுதாயத்தில் உயர்ந்த நிலைக்கு வர வேண்டும் என்ற போப்பின் கனவை நிறைவேற்றும் விதமாக இந்த இடத்தில் அந்த பட்டத்தை வழங்க வருகை தந்திருக்கிற ஏழைகளின் ஏந்தல் அண்ணன் இந்த தூத்துக்குடி மாநகரத்தின் தந்தை அண்ணன் என்பி ஜெகன் அண்ணன் அவர்களை அணுகிய போது அவர்கள் நிச்சயம் இந்த கல்லூரி நிகழ்ச்சிக்கு வருவேன் என்றும் அவர்கள் எங்களை ஊக்கப்படுத்தினார்கள். இந்த கல்லூரிக்கு ஏற்கனவே அவர்கள் சில வருடம் தாளாளராக இருந்து இந்த கல்லூரியை வளர்ச்சி பாதையில் எடுத்து சென்ற ஒரு சிறந்த நிர்வாகி அவர்கள் இன்றைய தினம் தூத்துக்குடியை வழிநடத்தி செல்கிறார்கள். அந்த தூத்துக்குடி மாநகரை பொறுத்தளவில் எந்த நேரத்திலையும் எப்படிப்பட்ட பிரச்சனை வரும்னே தெரியாது. 24 மணி நேரமும் கண்டும் கருத்துமாக இருந்தால்தான் அந்த இடத்தில் எல்லா இடத்தையும் தக்க வைக்க முடியும். எத்தனை எதிர்ப்பு வந்தாலும் அனைத்தையும் தகர்த்தெறிந்து இன்று கலைஞரின் மகள் கனிமொழி எம்பி அம்மா அவர்களுக்கும் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்களுக்கும் சிறந்த தளபதியாக நமது பகுதியில் திகழ்ந்து வருகிறார்கள். இன்றைய தினம் அவரும் இந்த போப்பின் குடும்பத்தை சார்ந்தவர்.
அப்படிப்பட்டவர் உயர் பதவிகளில் இருப்பது நமக்கும் பெருமை. நிச்சயம் தொடர்ந்து அவர்கள் இந்த கல்லூரிக்காக எந்த காரியம் என்று அவர்களிடம் கேட்டாலும் மனமுகுந்து அவர்கள் செய்து வருகிறார்கள். அதுபோல் தூத்துக்குடி நாசரேத் திருமண்டலத்தின் நிர்வாகத்திற்கும் உறுதுணையாக இருந்து தொடர்ந்து எங்களை உற்சாகப்படுத்தி வருகிறார்கள். அண்ணன் அவர்கள் இன்று இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்து சிறப்பிப்பது எங்களுக்கு மிகப்பெரிய பெருமை. அவர்களையும் இந்த நேரத்தில் வருக வருக என வரவேற்கிறேன். அதுபோல் டீன் சார் இன்னைக்கு அவர் அந்த காலேஜே விட்டு போனாலும் சரி, திருமண்டலத்தில் அவருக்கு கிடைச்ச பேர் இந்த கல்லூரியின் மூலமாக இன்றைக்கி அவர் எந்த விஓசி கல்லூரிக்கும் சென்று விட்டார். அதற்கடுத்து அநேக காரியங்கள் இந்த ஊழிய பாதைகளில் எல்லாம் போய்கிட்டு இருந்தாலும் இன்றைக்கி யார் பார்த்தாலும் அவங்கள டீன் சார்னு சொல்கிற அளவுக்கு இந்த கல்லூரிக்கும் அநேக சோதனைகளாக காலகட்டத்திலே டெல்லியிலிருந்து சென்னை யூனிவர்சிட்டி காரியனாலும் சரி, அது தொடர்ந்து அவர்கள் பணியில் இருந்தாலும் சரி இல்லை என்றாலும் சரி சிறப்பாக அவர்கள் அந்த காரியத்தை எந்த நேரம் கேட்டாலும் அவங்க துணையாக நின்று செய்து கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க. அதுபோல் இப்பொழுது நமது கல்லூரிக்கும் இப்பொழுது இவ்வளோ மாணவர்கள் எல்லாம் பட்டம் வாங்க இருக்கிறீர்கள். உங்களது கல்லூரியின் ஏற்கனவே இருந்த சூழ்நிலைக்கும் இப்பொழுது உள்ள மாற்றத்தையும் கண்டிருப்பீர்கள். நமது கல்லூரிக்கு அகில இந்திய தரச்சான்று NBA கிடைத்துள்ளது. அதற்கு நமது ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் எல்லோரும் மிகவும் உற்சாகமாக அந்த பணிக்காக உழைத்து அந்த வெற்றியை பெற்று தந்தார்கள். அதன் மூலமாக வருகிற வருடத்தில் இந்த வருடத்திலிருந்து வர்ற பிள்ளைங்களுக்கு அந்த CSE டிபார்ட்மெண்ட்டில் அந்த சர்டிஃபிகேட்டான தரம் அவங்களுக்கு உயர்வானது. வெளிநாடுகளில் சென்றாலும் அவர்களுக்கான ஒரு இடம் கண்டிப்பாக உண்டு. அதுபோல் போப்புடைய ஆசீர்வாதமும் நிச்சயம் உண்டு. அப்படிப்பட்ட NBA கிடைப்பதற்கு பெரிய உதவியாக இருந்த டீன் சார் அவர்களையும் இந்த நேரத்தில் வருக வருக என வரவேற்கிறேன். அதுபோல் ஒவ்வொரு துறையின் இப்பொழுது இந்த வருடத்திலிருந்து சிவில் மெக்கானிக்கலுக்கும் அதற்கான இப்போ நீங்கள் பட்டம் பெறுவதற்காக வந்திருக்கிறீர்கள். இது முதல் பேட்ச்சு. நான் தாளராக பொறுப்பெடுத்த பின்பு இந்த நிறுவனத்தில் இந்த கல்லூரிக்கு சிவில் மெக்கானிக்கல் புதிய பாடப்பிரிவு வருவதற்கு நம்ம பிரின்சிபல் மற்றும் டீன் சார் அதுபோல் HOD ஸ்டாஃப் மாணவர்கள் எல்லாரும் ஒற்றுமையாக இருந்து நிதி பற்றாக்குறை அநேக காரியங்கள் உண்டு. பல கோடிக்கு தேவையான எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் வாங்கி அதுக்குள்ள இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே திறம்பட இருந்து அந்த அங்கீகாரத்தை பெற்றோம். அதை தொடர்ந்து அந்த மாணவ மாணவியர்களுக்கு சிறப்பான பயிற்சி அளித்து இன்று இந்த இடத்தில் பட்டம் பெறுவதற்காக இருக்கிறீர்கள். அதற்கு தாய் தந்தையை விட இந்த இடத்துல ரொம்ப மன நிறைவோடு மன மகிழ்ச்சியோடு, ஏன்னா புதிதாக சிவில் மெக்கானிக்கலில் இருந்தும் மாணவர்கள் இன்று வந்திருக்கிறீர்கள். இதையெல்லாம் உங்கள் பெற்றோரை விட ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கிற பின்னாடி இருக்கிற HODs ஒவ்வொருவருக்கும் அதுபோல் இந்த ஆசிரியர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் எனது நன்றியை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதுபோல் போப்புடைய கனவே என்னவென்றால் இந்த பகுதியில் இருக்கிற மாணவர்கள்லாம் கல்வி கற்று வாழ்க்கையில் முன்னேற வேண்டும். எவ்வளோ பணம் கொடுத்தாலோ ஏதாவது அந்த நேரத்துக்கு உதவி பண்ணாலும் அது ஒரு 2 நிமிஷத்தில் எல்லாமே காணாமல் போயிடும். ஆனால் கல்வி தான் சிறந்தது அப்படி என்பதை முற்காலத்திலே உணர்ந்து அதற்கான நம்ம பகுதியில் இருந்து அதை இன்றைக்கி சாயர்புரத்தை எடுத்துக்கிட்டால் எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூலில் இருந்து PhD பட்டம் வர இந்த ஊருக்குள்ளே இருந்தே கற்றுக்கிடலாம். கற்றுக்கிட்டு வெளிநாட்டில் வெளியூர்களில் பெரிய பெரிய பொறுப்புகளில் இருக்காங்க. இப்போ இங்கே வந்திருக்கிற எல்லாருமே தாய் தகப்பன்லாம் ஏழை மாணவிகளுடைய பெற்றோர்கள் தான். ஏன்னா நான் நிறைய பிள்ளைங்களை நான் அவங்க சில காரியங்களுக்காக அணுகும்போது பார்த்தா முக்கால்வாசி பேர் கூலி வேலையில் உள்ளவங்க, அப்படிப்பட்ட கஷ்டப்பட்டவங்க தான். இந்த திருமண்டலத்திலிருந்து நடத்துகிற எல்லா கல்வி நிறுவனமுமே லாப நோக்கத்தோடு நடத்துகிற நிறுவனங்கள் அல்ல. சமுதாயத்தில் ஒரு மாறுபட்டதாய் சமுதாயத்தை முன்னேற்ற வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு ஏழை குடும்பங்களை உயர்த்துகிற ஒரு கல்வி நிறுவனங்கள் தான். அதில் இப்போ நம்ம டாக்டர் ஜி போப் பொறியியல் கல்லூரி மூலமாக
இத்தனை மாணவர்கள் நீங்கள் பட்டம் பெறும்போது உங்கள் குடும்பத்தார் அநேகர் வந்திருக்கிறீங்க. ஒவ்வொருவரையும் இந்த நேரத்தில் வருக வருக என வரவேற்கிறேன். நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் டாக்டர் ஜி.யு. போப்புடைய குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள். கடவுளுடைய ஆசீர்வாதம் இல்லை என்றால் இந்த இடத்திற்கு வந்திருக்க முடியாது. இந்த நேரத்தில் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வரவேற்புரையில் உங்களுடைய அனைவரையும் வரவேற்கிறேன். அதுபோல் இங்கே வந்திருக்கிற திருமண்டலத்தை சார்ந்த நிர்வாகிகள், டிசி மெம்பர்ஸ், எக்ஸிக்யூட்டிவ் மெம்பர்ஸ், பார்ஷேட் கமிட்டி மெம்பர்ஸ் மற்றும் ஒவ்வொரு சபையை சார்ந்த நிர்வாகிகள் அனைவரையும் இந்த நேரத்தில் வருக வருக என வரவேற்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for your warm welcome. We are privileged to have through N.P. Jagan, Honorable Mayor of Thuthukudi, as the guest of honor with us today for this event. We would be grateful if you could share a few words of wisdom and inspiration with us, sir. இன்று நம்ம சிஎஸ்ஐ நாஸ்டர் டைஸ்லாம் நடத்தப்பட்டு இருக்கும். எத்தனை கல்வியினர் இருந்தாலும் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் நடத்தப்பட்டு இருக்கும். சாயர்புரத்தில் டாக்டர் ஜி.யு. போப் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் 15வது பட்டமளிப்பு கலந்து கொண்ட எனக்கு வாய்ப்பளித்த நிர்வாகி அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்து கொண்டு, இந்த நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றி அமர்ந்திருக்கும் பள்ளியின் தாளாளர், அதாவது அவரே உங்கள்கிட்ட எல்லா கருத்தும் சொல்லிட்டாரு, அடுத்த கட்டத்துக்கு எப்படி வரணுங்கிறது. தாளாளர் ரவிச்சந்திரன் அவர்களே மற்றும் லே செயலாளர், அதாவது தூத்துக்குடி நாசிரை சேர்ந்த அனைத்து கல்லூரியும் தாளாளர்களும் இருப்பாங்க, மேனேஜராக இருப்பாங்க, லே செயலர் கிப்சன் அவர்களே மற்றும் ரெவரண்ட் ஐயா தமிழ்ச்செல்வன் ஐயா அவர்களே, மனோகரன் ஐயா அவர்களே மற்றும் ஹைஸ்கூல் எஜுகேஷன் செக்ரட்டரியாக இருக்கும் பிரேம் அவர்களே மற்றும் பிரின்ஸிபால், அசோசியேட் ப்ரொஃபஸராக இருக்கட்டும், பேராசிரியர் அவர்கள் மற்றும் இந்த பள்ளியில் காலேஜில் பணியாற்ற அனைத்து பணியாளர்களே மற்றும் ஐசக் அவர்களே, மேடையில் உட்கார்ந்திருக்கும் அனைத்து பேராசிரியர்களே, இந்த பகுதியை சார்ந்த நம்ம ரவீனா, பிரேமா அவங்க, பஞ்சாயத்து தலைவர் உள்ளிட்ட அனைத்து, அதாவது புதியதாக 4 ஆண்டு பிஇ சிவில் இருக்குன்னாங்க, 5 ஆண்டு படிச்சிருப்பீங்க, இங்கே பட்டம் இன்றைக்கி வேங்க வருகை தந்து இருக்கும் அனைத்து மாணவர்களே, இதை காண வருகை தந்து இருக்கும். அதாவது ஒரு கனவாக இருக்கும், முதல் பட்டத்தறியாக இருப்பீங்க, வீட்டில் இருந்து அனைத்து அது அவங்களோட தாய்மார்கள் அனைவருக்கும் வணக்கத்தை தெரிவித்து கொண்டு, பத்திரிகையாளர் நண்பர்கள், உங்களுக்கு நல்லா தெரியும், அதாவது நிறைய இன்ஸ்டியூஷன் இருக்குது தமிழ்நாட்டில். இன்ஜினியர் காலேஜ் எத்தனையோ இருந்தாலும் நம்ம பகுதியில் நடத்துகிற மிக கடினம். ஏன்னா நம்ம தூத்துக்குடியை எடுத்துக்கோங்க, தூத்துக்குடி மாவட்டத்தை எடுத்துக்கோங்க, நாசிரேத்து, சாயர்புரம், மரோ மடத்தில் இருக்கிற கல்லூரியெல்லாம், அதாவது ஏழையாக இருக்கிறவங்களும் சரி, நம்ம கீழே டவுன் சவுத்தில் இருக்கும். நம்ம கல்வி அறிவு தான் நம்மகிட்ட அந்த காலத்தில் சாயராக இருக்கட்டும், ஜி.வி. போப் அவர்களால் நிறைவேற்றப்பட்டு பல்வேறு கட்டங்களாக இன்றைக்கி படிச்சிங்கன்னா, அது பாளையங்கோட்டையாக எடுத்துக்கோங்க, தூத்துக்குடி மாவட்டத்தை எடுத்துக்கோங்க, அது சிஎஸ்சியாக இருக்கட்டும், ஆர்சி இன்ஸ்டியூஷனாக இருக்கணும், எல்லாமே உருவாக்குனது இவங்களால தான். ஏன்னா அந்த காலத்தில் ஒடுக்கப்பட்டு அந்த இருக்கிறது ஒரு அனைத்துவருக்கும் சமத்துவம் கிடைக்கணும்னா நம்ம கல்வியில் தான் கிடைச்சது. ஜாதி மதம் எல்லாம் அப்பாற்பட்டு கொண்டு போய் இருக்கிறது. இன்று அந்த கல்வியை நம்ம எப்படி பயன்படுத்துகிறோன்னா, நான் இப்போ நிறைய ட்ரைனிங்க்கு நாங்கள் போயிருக்கோம், அதை சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. இன்றைக்கி படிச்சிருக்கீங்க, முதல்ல நான் மாணவர்கள் உங்கள்கிட்ட ஆரம்பிக்கேன். இப்போ நீங்கள் பிஇ சிஎஸ்சி எடுத்துருக்கலாம், ட்ரிபிள்இ எடுத்துருக்கலாம், எந்தெந்த டிகிரி மெக்கானிக்கல் இருக்கலாம், சிவில் இருக்குது, இதெல்லாம் 5 இயர்ஸ் கோர்ஸாக இருந்தாலும் இப்போ நீங்கள் படித்தோடனே இதோட உங்களுக்கு முடிஞ்சு போச்சுன்னு நினச்சிடக்கூடாது. இப்போ நம்மளுக்கு திருப்தியாக இருக்கும், என்னடா டிகிரி வாங்கிட்டோன்னு. அது பொம்பளை பிள்ளையாக இருந்தாலும் ஆம்பளை பையனாக இருந்தாலும் டிகிரி வாங்கிட்டோம் இதோட கூட நம்மளோட காலம் போக காலம், அதாவது நம்ம கடவுளால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட எவ்வளோ காலம் இருந்தாலும் படித்து கொண்டே இருக்கணும். கல்வி தான் நம்மகிட்ட அசைக்க முடியாத சொத்து. ஏனென்று கேட்டால் இப்போ எப்படி இந்த போட்டி உலகத்தில் இன்றைக்கி அமெரிக்காவில் நடக்கிறதுல உடனடியாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். எல்லாம் சோசியல் மீடியா இருக்குது, வாட்ஸ்அப் இருக்குது, உடனே தெரிவித்து தான் அது ஒரு நல்லதுக்கும் பயன்படுத்துகிறோம், ஒரு கலவரம் பண்ணுறதுக்கும் பயன்படுத்துறதுக்கு தான் அது ஒரு இதாக இருக்குது. அதுக்கு நான் என்ன சொல்கிறேன், டே டு டே அப்டேஷன் ஆகணும். நீங்கள் 150 பேரில் எவ்வளோ ஒரு டெய்லி நியூஸ் பேப்பர் படிப்பீங்க சொல்லுங்களேன். உங்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்க, யாரும் படிக்க மாட்டீங்க. ஏன் சொல்கிறேன்னா, அப்போ தான் சமுதாயத்தில் என்ன நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட முடியும். அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டால் தான் டே டு டே ஆக்டிவிட்டியை மாற்றிக்கிட முடியும். இன்றைக்கி கிளைமேட் சேஞ்ச் ஒரு பெரிய சவால், உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். கிட்டத்தட்ட 3 வருஷம் 4 வருஷம் நம்ம தூத்துக்குடி மாவட்டத்தை எடுத்துக்கலாம். போன வருஷம் மழை எப்படி பெஞ்சுன்னு தெரியும். வரலாறு காணாத மழை 100 வருஷத்துக்கு அப்புறம் பெஞ்சிருக்குன்னு சொல்கிறோம். அந்த ரெக்கார்டு யார்ட்டுமே கிடையாது. ஒரு சில இடத்துல எழுதி வச்சது. அப்போ திருநெல்வேலியும் தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஒன்னடியாக இறஞ்சிருந்தது. அந்த ரெக்கார்டை வச்சு பெஞ்சிருக்கலாம், இவ்வளோ பெஞ்சிருக்கலாம்ங்கிற சொல்கிறாங்க. அதை நம்ம எப்படி மீட்டு எடுத்தோம். அதில் மழையும் பெய்யும், வெயிலும் கொடூரமாக இருக்குங்கிற ஒரு காரணம். அதை நம்ம இப்போ எப்படி பண்ணணும். எப்போவுமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம கொரோனா காலத்தை தாண்டி வந்திருப்போம். அது எல்லாருமே நீங்கள் ஒரு 5 வருஷம் பின்னாடி இருந்தாலும் இப்போ இருக்கிற வயசுலேருந்து அதையும் நம்ம போராடி வென்று எடுத்துருக்கோம். அந்த மாதிரி கிளைமேட் சேஞ்சை எப்படி நம்ம சவாலாக எடுத்துக்கணுங்கிறது தான் முதல் கருத்து.
ஏன்னு சொல்கிறேன், உங்களுக்கு வந்து இப்போ ஒரு மோட்டிவேஷன் வர தான் எந்த சவாலும் வாழ்க்கையில் நான் சொல்கிறேன், தினசரி சவால் போட்டி இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். படிச்சுட்டோம் எனக்கு ஒரு வேலை வரும், அதோடு நீங்கள் இருக்க முடியாது. ஏன்னா நீங்கள் யார் டெய்லி நாளிதழாக இருக்கட்டும், புக் ரீடிங் கண்டிப்பாக மஸ்ட்டு. அதெல்லாம் பண்ணுறவங்க தான் முன்னாடி போயிட்டே இருப்பாங்க. ஏன்னா என்ன தான் நம்மளோட சொத்து சுகம் இருந்தாலும் ஒழுங்கால நிர்வாகம் பண்ணுறதுக்கு இந்த கல்வி வேணும். கல்வி இருந்ததுன்னா நம்மளோட வந்து யாரும் கலந்து போக முடியாது. இது வந்து நம்மளோட அசைக்க முடியாத சொத்து. அதுக்கு தான் நான் என்ன சொல்கிறேன், காலநிலை நான் போகிற இடத்துலலாம் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா மரம் வைக்க சொல்லுவேன். இப்போ இந்த கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு வந்து எவ்வளோ மரம் நம்ம ஆக்சிஜன் எவ்வளோக்குள்ளே கொண்டு வர முடியுமோ. ஒரு சில இடத்துல தமிழ்நாட்டில் மழை பெய்யுது, உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும். அங்கெல்லாம் நீங்கள் நல்லா ஆராய்ச்சி பண்ணி பாருங்கள், அங்கே ஏன் பெய்யுது இங்கே பெய்ய மாட்டேங்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மரம் இருக்கும். மரத்துலேருந்து போகிற ஆக்சிஜனில் தான் உருவாகி மழை வருது, உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். இதே மாதிரி நம்ம கால சூழ்நிலைக்கு இப்போ நீங்கள் ஒரு மரம் வச்சா உங்களுக்கு பயன்பெறாது. அதாவது புங்க மரம் இருக்குது, வேப்ப மரம் இருக்குது, இந்த பயன் தர 10 வருஷம் பண்ணி போகிறோம். நம்ம என்ன செஞ்சோம் இன்றைக்கி அந்த கணக்கில் தான் நானாக வந்து இன்றைக்கி உழைப்பேன். இன்றைக்கி என்ன வேலை செய்கிறோம், எங்கேப்பா போகிறோம், தேவையில்ல வேலைன்னா விட்ரு. செஞ்ச வேலை நம்மளுக்கு பிரயோஜனம் இல்லைனாலும் சரி, அடுத்தவங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கிறக்காண்டி உள்ள வேலையை தான் செய்யும். அதான் சொல்ல, நீங்கள் முதல் படிப்பு டெய்லி படிக்கணும். நீங்கள் உங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு என்ன செய்ய போகிறீங்க, அப்பா அம்மாவுக்கு நம்ம பிள்ளைங்களாக இருந்து என்ன செய்கிறோம், நம்ம அப்பாவோட பேரை பெருமைப்படுத்துகிறோம், நம்ம ஊர் பேரை பெருமைப்படுத்துகிறோம், நாட்டுக்கு என்ன செய்ய போகிறோம். அடுத்தது நாடு சமூக பொறுப்பும் வரணும். சமூக பொறுப்புன்னா இப்போ சாயர்புரம் வந்து பஞ்சாயத்தில் இருக்கும், பேரூராட்சியில் இருக்கும். பேரூராட்சியில் இருந்தாலும் ஒரு பள்ளம் கிடக்கும், பள்ளம் மேடு என்ன இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் உடனே வந்து அது பேரூராட்சி தலைவர் வரணும், கவுன்சிலர் வரணும் இருந்தீங்கன்னா அந்த கதை ஒப்பிடாது. நமக்கு நம்மளே அதில் மண்ணாளி போட்டு சரி பண்ணலாம். நம்ம ஊரை நம்ம சரி பண்ணுறோம், குப்பையே அங்கங்கே போடக்கூடாது. இதெல்லாம் நான் பேசிக் என்ன சொல்கிறேன்னா, என்னடா உங்களுக்கு பட்டம் அடிப்பை வந்து குப்பை பள்ளத்தை நிரப்புன்னு சொல்கிறாங்களே, இதெல்லாம் பேசிக்காக உள்ளது. இதெல்லாம் செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊரும் மெட்ராஸாக மாறலாம். நீங்கள் தூத்துக்குடிக்கு போட்டி போடலாம், தூத்துக்குடியாக மாறலாம். இதெல்லாம் நம்ம செஞ்சால் மட்டும்தான் உங்கள் பஞ்சாயத்து தலைவராக இருக்கட்டும், உங்கள் எம்எல்ஏ அடுத்தடுத்து எல்லாரோட கை கொடுத்தா தான் நம்ம ஊர் வந்து வெளியே செய்யணும். அதே மாதிரி தான் நம்ம இப்போ ஒரு இதில் வந்து நீங்கள் பிஇ படிச்சிருக்கீங்க, பிஇ படித்ததுக்கப்புறம் யூபிஎஸ்சி படிக்கலாம், டிஎன்பிஎஸ்சி எங்கே போனாலும் சரி, ஒரு அது கலெக்டர் ஆகலாம், டாக்டர் ஆகிறதுக்கு எம்பிபிஎஸ் படிக்கணும். மற்ற எந்த டிகிரி, அதை டிஎஸ்பி ஆகலாம், டைரக்ட் சப் கலெக்டரு என்னன்னாலும் படிக்கலாம். படிச்சுட்டே இருக்கணும், படிச்சுக்கிட்டு இருந்தால் சக்ஸஸ் பண்ண முடியும். அது மட்டும் இல்லை, இன்று வந்து உங்கள்கிட்ட அடுத்தது சொல்கிற மாதிரி நம்ம ஒரு வேலை வாய்ப்புக்கு போகிறோம். இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஒரு வேலையை நல்ல ஒரு ஜாப்பில் கிடச்சிட்டோம். நம்மளால் ஒரு 10 பேரை உருவாக்கணும். ஒரு நூலகத்துக்கு போகலாம், உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லிக் கொடுக்கலாம். ஏன்னா சைனாவில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சின்ன ஒரு ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரின்னு சொல்லுவோம். இண்டஸ்ட்ரியெலாம் பெரிய இடம் இருக்காது, குடிசை தொழிலும் பண்ணுறதுனால தான் அந்த ரேட்டு சீப்பாக கிடைக்கும். இந்தியாவில் அதே ஸ்ட்ரக்சர் தான். கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்மகிட்ட வந்து 130 கோடி கிட்ட நெருங்கினாலும், 117 120 கோடி நெருங்கினாலும் அனைவருமே உழைப்பால் தான் போய்கிட்டே இருக்கும். உள்நாட்டு உற்பத்தியை பயன்படுத்துகிறோம். இதே மாதிரி தான் எல்லா ஜென்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் எத்தனையோ மொழிகள் இருக்கலாம், எத்தனையோ ஸ்டேட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கலாம். இருந்தாலும் நம்ம தூத்துக்குடி எடுத்துக்கோங்க. தூத்துக்குடியை விட்டு தாண்டி போனோம் என்ன சொல்லுவீங்க, மதுரைக்கு போனால் நான் தூத்துக்குடிக்காரன் போம். ஏன்னா நம்ம ஜாதியோ மதமோ பார்க்க மாட்டோம், எல்லாரும் உண்மையாக போட்டோம். மெட்ராஸ் தாண்டிட்டோன்னா நாங்கள் தமிழ்நாட்டுக்காரன் போம். இதுதான் நம்மளோட ஒற்றுமை. நம்மளோட ஜாதி மதத்தை வச்சு நம்ம பிரிக்க முடியாது. இன்னும் இதுக்கு மேலே நம்ம போகணுன்னு நினைக்கணும்னா நம்ம கல்வியை வச்சுக்கிட்டு பெரிய பண்ணுறோம். நம்ம அது மட்டும் இல்லை, நீங்கள் உங்களை சைன் பண்ணி காட்டுறீங்க, அப்பா அம்மாவுக்கு பெருமை சேர்க்கும், நம்ம நாட்டுக்கு பெருமை சேர்க்கும். அதே தான் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா கிளைமேட் சேஞ்ச் சொல்லிட்டேன். மழை வந்தால் என்ன செய்யணும், இப்படி பல்வேறு கருத்துக்களாக இருக்குது. இப்போ நூலகம் வந்து மஸ்ட்டு. இப்போ நம்ம படிப்போம், நம்மளுக்கு தெரியும். நெட்டில்னா ஃபோனில் வர்றதெல்லாம் படிக்க முடியாது. ஒன்று கொஞ்ச நாளில் கண்ணு தெரியாமல் போயிடும், இல்லை நம்மளுக்கே ஒரு இரிட்டேட் ஆகும். அதுக்குன்னு ஒரு சூழ்நிலை அமைக்கணும். அதுக்கு தான் பார்த்திங்கன்னா தூத்துக்குடி மாநகராட்சியில் பார்த்திங்கன்னா அது எங்கெங்கெல்லாமோ போட்டித் தேர்வுக்கு வராங்க. இருந்தாலும் அவங்கள உட்காந்து பார்க்குறதுக்கு ஒரு கிரீனரியில் ஒரு பூங்கா, அதில் உட்காந்து படிக்கச்சில அவங்களுக்கே பீஸ்ஃபுல்லாக வரும். எனக்கெல்லாம் வயசாகிட்டு இருந்தாலும் நாங்கள் அதில் போய் உட்காந்து ஒரு 1/2 மணி நேரம் சும்மா உட்காந்துட்டு இருப்போம். அவங்க படிக்கிற புக்கை வாங்கி ரீட் பண்ணிகிட்டு இருப்போம். அதிலே டிஃப்ரெண்ட் ஐடியா கிடைக்கும். ஏன் என்று கேட்டால், இன்று நம்ம ரூரல் ஏரியாவிலேருந்து படித்து வந்தாலும் இதோட சவாலை சொல்கிறேன். நிறைய கிட்டத்தட்ட நாங்கள் பதவிக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம எம்பி மேடம் பொறுப்பில் இருக்கச்சில தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 வேலைவாய்ப்பு நடத்தினாங்க. அந்த 5 வேலைவாய்ப்பில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய கம்பெனியை கொண்டு வந்தாங்க. அது சென்னையாக இருக்கட்டும், பெங்களூர்ந்து எல்லாம் வந்தது. எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்லு, அதாவது இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் வந்து நம்மகிட்ட ஸ்லோவாக இருக்குன்பாங்க. இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் பேச வந்துடும். மெட்ராஸில் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் பிஇ டிகிரி இன்றைக்கி வந்து கிராஜுவேஷன் வாங்க போகிறீங்க, அது 1ஆம் கிளாஸோ 2ஆம் கிளாஸ் படிக்கிறவங்களே ஃப்ளூயண்ட்டாக படிப்பாங்க. எதுவுமே பழக தான் வரும். அது ஹிந்தியாக இருக்கட்டும், எந்த லாங்குவேஜாக இருக்கட்டும், இங்கிலீஷாக இருக்கட்டும், நம்ம பேசுகிற தமிழாக இருந்தாலும் தெளிவாக வரணும். நிறைய விஷயம் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, நாளிதழில் படிங்க, ஹிந்து பேப்பரை படிங்க, இன்னும் நம்ம அறிவை வளர்த்துக்கலாம். அது மட்டும் இல்லை, அடுத்த கட்டமாக நான் பூங்காவை சொல்லிட்டேன். நம்மளோட உடல் ஆரோக்கியம் இருந்தால் தான் மன தைரியம் வரும். மன தைரியம் வந்தால் தான் எதையும் சாதிக்க முடியும்.
இங்கே உட்காந்துருக்கிற எல்லாருமே போட்டி போட்டு தான் உட்கார முடியும். நம்ம அவர் உங்கள் தாளாளர் சொன்னார், முயற்சி பண்ணிட்டு இருந்தால் எந்த சூழ்நிலை வந்தால் அதுமாதிரி நம்ம ஒரு கிப்சன் எடுத்துக்கலாம் ரோல் மாடலாக. அப்படி இங்கே இருக்கிற ஐயர்லாம் எடுத்துக்கினா அவங்க எப்படி வந்தாங்கன்னு கேளுங்க. அவங்க எல்லாமே வந்து எடுத்தோன்னே அதில் வந்து உட்கார முடியாது. அதுக்கு உழைப்பு முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் தான் அந்த இடத்துல வந்து உட்கார முடியும். முயற்சி பண்ணதுக்கப்புறம் சும்மா உட்கார முடியாது. அதான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன், இன்றைக்கி பட்டா வாங்கினோன்னு சும்மா இருந்தால் நம்மளோட முந்திட்டு போயிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம அப்பா அம்மா தான் நிறைய பேர் அலையிறாங்க, என் பையன் பிஇ படிச்சுட்டான் எப்படியாவது ஒரு வேலை வேணுன்ட்டு. நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும்? நம்ம வீட்டில் விவசாயம்னா அதை நீங்கள் பார்க்கலாம். ஏன்னா உங்களுக்கு நிறைய ஐடியா கிடைக்கும். அப்பா வந்து வேறு டைப்பில் வேலை பார்த்துருப்பாங்க கிணத்துலேருந்து. அந்த காலத்தில் நீங்கள் அதை பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கிராமப்புறத்து மாணவர்கள் தான் பார்த்துருப்பீங்க. எல்லாம் தூத்துக்குடியிலேருந்து வந்திருந்தால் தெரிஞ்சிருக்காது. கிணத்துல பின்னாடி கல் கட்டியிருக்கும் கம்பை, அதில் மீச்சா தான் தண்ணி வரும். இப்போ மோட்ரு வந்திருக்கு. இப்போ மோட்டருக்கும் கரண்ட் தேடி இருக்க வேண்டியதில்லை, சோலார் இருக்குது. அப்படி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது. அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜில் அக்ரிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட் போனீங்கன்னா நிறைய கேதர் பண்ணலாம். எவ்வளோ லீடு எடுக்கும், என்ன லீடு கிடைக்கும், என்ன மழை வரும், இந்த ஏரியா சாயர்புரம்னா எப்படி, புதுக்கோட்டைனா எப்படின்னு செக்டாராக பிரிச்சிருக்காங்க. நான் சொல்கிறேன், நம்ம தூத்துக்குடி மாவட்டத்தை வச்சு சொல்கிறேன். இதுமாதிரி தமிழ்நாட்டில் நிறைய செக்டார் இருக்குது. அப்படியெல்லாம் கருத்தெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். வேறு என்ன பண்ணலாம்? நம்ம படித்ததை வச்சு அந்த டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணலாம். அதுக்குன்னு விவசாயம் தான் இந்த நாட்டில் முதுகெலும்பு. அதை பார்க்க சொல்கிறேன் நீங்கள் நினச்சிருவோண்ணா. நான் ஒரு உதாரணத்துக்காண்டி எடுத்தேன். இதுமாதிரி நம்ம என்ன தொழில் இருக்கோ நம்மளோட எய்ம் வேறு இருக்கலாம், ஆனால் அதை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும். இப்போ நான் இன்று வந்து நீ காலையில் எந்திக்கணுன்னா எனக்குன்னு உள்ள கடமைகள் இருக்குது. உடல் ஆரோக்கியத்தை போய் சொன்னேன். உடல் ஆரோக்கியம் இருந்தால் மன தெரியும். சைக்கிள் வந்து ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸசைஸ். யாரையும் தேட வேண்டாம். ஒரு ஃப்ரெண்டை மட்டும் ஜாலியாக கூப்பிட்டு ஒரு 1/2 மணி நேரம் 3/4 மணி நேரம் ரைடு போடலாம். போச்சில் உடம்புல உள்ள அத்தனை பாகமும் வேலை செய்யும். வேலை செஞ்சால் நான் திருப்பியும் சொல்கிறேன், தூத்துக்குடியை உதாரணம் சொல்கிறேன். தூத்துக்குடியில் வந்து 10 வயசு 15 வயசு 20 வயசுலாம் சுகர் வந்து இருக்காங்க. அப்படியே கோரம்பலத்துக்கு வந்தீங்கன்னா எனக்கு வேண்டியாலே இருக்காங்க. 94 வயசு மம்டி பிடிச்சி வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அதுதான் சொல்கிறேன், உடம்பு ஆரோக்கியம் இருந்தால் எதையும் சாதிக்கலாம். பிரச்சனை வந்துக்கிட்டே இருக்கும். பிரச்சனை வந்தோன்னே தவறான தீய பழக்கத்துக்கு போகக்கூடாது. அதாவது அது தீய பழக்கம்னா உங்களுக்கு தெரியும், எந்த பழக்கனாலும் களவும் கற்றும் வர மாதிரி எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிடலாம். ஓ இப்படி இருக்குது இது சூழ்நிலை அப்படிங்கிறத செஞ்சுக்கிட்டால் நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகலாம். அதே மாதிரி நம்ம தமிழ்நாடு அரசு நிறையா உங்களுக்கு வந்து நிறைய விஷயம், அதாவது முதல் பட்டதாரிக்கு இது இருக்குது. பெண்களுக்கு புதுமை பெண் திட்டத்தில் மாதம் படிக்கிறதுல 1000 ரூபா போடலாம். அவங்களே சுயமாக படிக்க வச்சுலே அவங்களுக்கு என்ன வேணுமோ செலவு பண்ணிக்கலாம். அது ஸ்காலர்ஷிப் அதெல்லாம் தனி, இது எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்குறது. நான் முதல்வன் திட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஆக்டிவிட்டி, அதாவது தகுதி தேர்வுக்காண்டி நிறைய காலேஜோட டைஅப்பு, கம்பெனியோட டைஅப்பு இதெல்லாம் பண்ணச்சில அடுத்தது என்ன செய்யலாம் அப்படிங்கிறது. இப்போ சிட்டியில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய கிளாஸஸ் இருக்கும். சிஏக்கு இருக்கலாம், நீட்டு வந்து இப்போ எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சு படிச்சிருக்காங்க. நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்டு கிளாஸ் இருக்குது. இதெல்லாம் தெரியறதுக்காண்டி தான் நான் முதல்வன் திட்டம் நம்ம தூத்துக்குள்ளே இருக்குது. அதெல்லாம் சேர்ந்து படிச்சிங்கன்னா அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகிறதுக்கு ரெடி பண்ணலாம். அது மட்டும் இல்லை, இன்று நீங்கள் தூத்துக்குடி மாவட்டம் வரலாறில் பேர் பெற்றது. ஏன்னா சுதந்திர போராட்ட வீரர் நிறையா இருக்காங்க, எழுத்தாளர் நிறையா இருந்திருக்காங்க. தாமிரபரணி வந்து வத்தாத நீர் ஓடுது. தூத்துக்குடி எடுத்துட்டிங்கன்னா ஃபிஷர்மேன் ஏரியா, நிறையா மீன்பிடி தொழிலாம் நீங்கள் போய் பார்த்துருப்பீங்க. அங்கே போயிட்டு வந்தால் தான் தெரியும். அவங்க இன்றைக்கி மீன் பிடிக்க போனால் திருப்பி வர்றதே வந்து தேவ செயல் தான். அந்த மாதிரி அதோட எல்லாம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் அனுபவம். அதாவது உழைப்பாளி நிறைந்த இடம், பாசக்காரங்க நம்ம ஊருக்காரங்க, அதேமாதிரி கோவக்காரங்களும் கூட. அதேமாதிரி எல்லாருமே நம்ம இருக்கிறத நம்ம ஊருக்கு நிறைய இண்டஸ்ட்ரியில் வருது. தமிழ்நாடு நம்ம முதலமைச்சர் அவர்கள் தலைமையில் நம்ம எம்பி மேடம் அவர்கள் முயற்சியில் நிறைய இண்டஸ்ட்ரியில் வருது தெரியும். இதெல்லாம் படிச்சுட்டு நம்ம அந்த வேலையை ட்ரை பண்ணலாம். நம்மளுக்கு கிடைக்குமான்னு நினைக்காதீங்க, நல்லா கேட்டுக்கோங்க. இதே நான் படித்த ஸ்கூலில் சாதாரண ஸ்கூல் தான், இன்றைக்கி வந்து சிபிஎஸ்சியாக இருக்கலாம், அதுபோல் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல்லாம் வந்துட்டு இதே சாயர்புரத்தில். இதில் படித்தவங்க தான் பெரிய ஆள் ஆகணும் கிடையாது. அதில் உள்ளவங்கன்னா ஜட்ஜி வரைக்கும் ஆகியிருக்காங்க, சுப்ரீம் கோர்ட்டில் கூட இருக்காங்க. அது டாக்டரு, கலெக்டரு நிறைய பேர் இருக்குது. அதை நீங்கள் அந்த ஹிஸ்ட்ரியை பரட்டி பார்த்தா தெரியும். எல்லாமே நம்மளை மாதிரி இப்போ நம்ம டவுன் சவுத்துன்னு சொல்கிறோம். அதுமாதிரி புதுக்கோட்டை சைடு டெல்டா மாவட்டத்தில் உள்ளவங்க நிறைய பேர் கலெக்டரு எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருக்காங்க. உங்களுக்கு நான் சொல்ல வேண்டியது, இன்றைக்கி நான் இப்போ காலேஜில் படித்தேன், இதுக்கப்புறம் இதை ட்ரை பண்ணேன், தகுதி தேர்வெல்லாம் ட்ரை பண்ணேன், யூபிசியோ எந்த டைப்பில் ட்ரை பண்ணேன், நான் இந்த மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னால் இந்த காலேஜுக்கு பெருமை, உங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு பெருமை, நம்ம மாவட்டத்துக்கு பெருமை. தூத்துக்குடி மாவட்டத்துலேருந்து எத்தனை ஐஏஎஸ் இருக்காங்க, டிஎஸ்பி இருக்காங்கன்னு சொன்னால் பெருமை. இப்படி பல்வேறு கட்டங்களாக இருக்குது. அதனால் உங்கள்கிட்ட தாழ்மையான வேண்டுகள், நான் தூத்துக்குடி மாநகராட்சி பொறுப்பேற்று நிறைய கேரி பேக்கை ஒழிச்சாச்சு, எல்லாம் ஒழிச்சாச்சு. இப்போ நேற்று ஒரு இடத்துக்கு போனோம் வல்நாட்டு சைடில், அதில் அங்கே இருந்தால் தண்ணி வந்துட்டு உங்களுக்கு தெரியும் தாமிரபரணியில். போகிற வழியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே கேரி பேக், சின்ன ஏரியா தான். அது அந்த கேம்லெட்டில் மிஞ்சி போனால் ஒரு 300 வீடு கூட இருக்காது. அந்த கேரி பேக்கு அந்த இது அதுமாதிரி நம்ம சாயர்புரத்துலேயும் சரி, முதல்ல வந்து நீங்கள் கேரி பேக்கிலேருந்து பல நோய் வருது, உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். நாங்கள் நிறையா கிளாஸஸ் போகிறோம், எங்களுக்கு செமினார் கிளாஸஸ் உண்டு. அது கொடிய நோயெல்லாம் யூஸ் ஆகிறது தான். கேரி பேக்கில் வந்து பொருள் வாங்கக்கூடாது. கண்டிப்பாக வீட்டுக்கு ஒரு மரம் வளர்க்கணும். நீங்கள் இன்றைக்கி மரம் வைங்க, தண்ணி வழங்க, அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும். அது வளர நம்மளுக்கே ஒரு தோணும் இப்படி பண்ணலாமான்னு.
அதனால் எல்லோரும் ஒரு மரம் வளருங்க. ஒரு மரம் இல்லை, கூடையே வளர்க்கலாம். நான் சொல்லி குறைஞ்சபட்சம் சொல்கிறேன். நம்ம வந்து கிளைமேட் சேஞ்சாக இருந்தாலும் சரி, என்ன இருந்தாலும் சரி, விரட்டி அடிக்கலாம். கண்டிப்பாக மழை வரப்போது அந்த கட்டத்தை மாட்டலாம். அது மட்டும் இல்லை, உடல் ஆரோக்கியம். இந்த 3 நீங்கள் முதல்ல பண்ணுங்கள். அதில் உங்கள்கிட்ட இருந்தே ஐடியா தெரியும். ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டு பாடி லாங்குவேஜ் மாதிரி நிறைய ஐடியா உங்களுக்குள்ளே இருக்கும். உங்களுக்குள்ளேயே வரும். எது இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கோ அதில் சைன் பண்ணுங்கள். நம்ம அப்பா அம்மாவுக்கு இருக்கணும். நம்ம வந்து எந்த ஒரு நாட்டுக்கு பெருமை, நம்ம ஊருக்கு பெருமை, நீங்கள் படித்த காலேஜுக்கு பெருமை, எல்லாத்துக்கும் பெருமை சேர்த்து வருங்காலத்தில் அதாவது ஜிபி போலேஜ் காலேஜ் நான் இன்னொரு சொல்லிடுறேன். 2009 தாளாளர் இருந்த எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிது. அப்போ வந்து டிபார்ட்மெண்ட் கம்மி தான். இப்போ நிறையா கொண்டு வந்திருக்காங்க. கொண்டு வந்ததுக்கு இந்த நிறுவனத்துக்கு வாழ்த்து சொல்லிக்கிறேன். ஏன்னா டைசிஷனாக இருந்தாலும் இப்போ நிர்வாகி மாறுவாங்க, இருந்தாலும் வாழ்த்து சொல்லிக்கிறேன். ஏன்னா இவ்வளோ இப்போ சிவில் மற்ற இடத்துலாம் எவ்வளோ டொனேஷன் கொடுத்து போகணுன்னு தெரியும். இந்த இடத்துல கட்டுறாங்க. இன்னும் இந்த காலேஜ் மென்மேனு வரணும். அதாவது தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் டாப்பாக கொண்டு வரணும். அது என்னையோட கருத்து. அது மட்டும் இல்லை, இன்னும் அதாவது அட்மிஷன் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குது. இந்த காலேஜில் சேரல படிப்புக்கு எங்கேனாலும் படிக்கலாம். நீங்கள் அதுக்கு அடுத்தது உங்களோட எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டி என்னென்ன வச்சாதான் நீங்கள் வந்து சைன் பண்ணி போக முடியும். தினசரி படிங்க. நூலகத்துக்கு வாங்க. சாயர்புரத்தில் தனியாக நூலகம் இருக்குது, சிறுசாக இருக்குது. அதை கூட நீங்கள் டைசிஸ்லேருந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கலாம். பெரிய நூலகம் இல்லை, இங்கே இருக்கிறதே வந்து சண்டே சாட்டர்டே எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணி வைக்கலாம். நிறைய படிக்கலாம். தினசரி உங்களோட உள்ள பேசிக்காக சொல்கிறேன், பேப்பரை படிங்க. உடல் ஆரோக்கியம் மஸ்ட்டு. செல்ஃபோனில் போட்டு உங்கள் நேரத்தை வீணடிக்க வேண்டாம். என்ன உண்டோ தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ நானே வந்து ஃபோனை வந்தோன்னே கவுத்தி வச்சுருப்பேன். கையில் இருந்தால் என்ன தோணும், அது சைலண்டில் வச்சாலும் அப்படி இழுக்கும். பார்த்துக்கோங்க, அதோட சத்தியம் தான். அதான் ஃபோனை வச்சுட்டு வருவேன். ஒரு அரை மணி நேரத்தில் எப்படி போனாலும் பிடிச்சிக்கிற போகிறாங்க. ஒரு அரை மணி நேரம் அவசரம்னா கூட வந்தவங்களை வச்சு பிடிச்சிக்கிற போகிறாங்க. அதை எந்த நேரம் வைக்கணுமோ தூர வச்சிடணும். வச்சுட்டு வேலை செய்யலாம். அதுக்குன்னு 24 hours ஒர்க் பண்ணுற இடத்துல வச்சுட்டு தான் இருக்கணும். சிந்தனையை மாறக்கூடாது. நம்மளோட ஆக்டிவிட்டியை கூட்டணும். ஒரே நேரத்தில் 3 வேலை 4 ஒர்க் பண்ணுறமே நம்ம திறனை வளர்த்துக்கிட்டால், தமிழர் நான் திருப்பி சொல்கிறேன்ல, உலகம் முழுவதும் இருக்கும். பலசாலி நம்ம தான், பாசக்காரங்க நம்ம தான். வரும் ஜென்ரேஷன் அதை நான் குறைஞ்சே பார்த்துட்டு வரேன். அதனால் நீங்கள் இன்னும் மென்மேலும் நம்மளோட தமிழர் கலாச்சாரத்தையும் வளர்த்து நம்ம தமிழ்நாடை முன்மாதிரியாக வர்றதுக்கும் ஒத்துழைப்பு கொடுத்து, நம்ம முதலமைச்சர் நிறைய திட்டம் பண்ணுற அதையும் பயன்படுத்தி நம்ம ஊர் தூத்துக்குடி வந்து எதுக்கும் சலச்சைகள்ங்கிறது காட்டணும் என்று கூறி இந்த வாய்ப்பு அளிக்கிறதுக்கு அனைவருக்கும் நன்றி. மற்றும் அண்ணன் ஜெயசீலன் அண்ணன் பேரை விட்டு போயிட்டு, முன்னாள் எம்பியாக இருந்தாலும் அது பேரை மறந்துட்டு, அதான் பேரை எழுதி கேட்டேன், அதில் இல்லை. அண்ணன் உள்ளிட்ட அனைவரும் மீண்டும் ஒரு நன்றி கூறியிருக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for your inspiring and insightful words. It's with great pleasure that I invite your attention as we move forward to a significant moment of our event. The graduation day address by Dr. A.D.K. Jayasilan, ex-member of the Parliament and former principal of Margashiyas College. Let us eagerly anticipate the pearls of wisdom and encouragement that he is about to share. Our most respected, Honorable Mayor Thiru N.P. Jagan, very outstanding orator and outstanding worker for the party, and a servant to the people in and around Thoothukudi. He is a very symbolic example of as a mayor. I found his name every day in the paper, helping the poor, helping the people. So I really admire. His father was known for his hard work. I think he has excelled his father. நீங்கள் உங்கள் அப்பாவும் இந்தி விட்டீர்கள் என்று நான் கூறுகின்றேன், வாழ்த்துகின்றேன். Then of course our great lay secretary who is working for the future of the diocese. He wants to develop every institution. He wants to start new institutions in this diocese. He may overcome the functions of his own father. அவங்க அப்பா தான் முன்னால் வந்து லே செக்ரட்டரி, முதல் லே செக்ரட்டரி. நிறையா நேசத்தில் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா, அந்த காலேஜ் நர்சிங் காலேஜுக்கெலாம் அஸ்திவாரம் போட்டாங்க. இப்போ அந்த கட்டடத்தை பெருசாக கட்டி அவர் தான் பிரதிஷ்டை பண்ணார். நிறையா ஸ்கீம்ஸ் இங்கே இங்கே வந்து உங்கள் இது வந்து ஆஃப் த ரெக்கார்டு ஸ்பீச்சில் வந்து தமிழில் இப்போ தான் பேச மாட்டாங்க, பட் ஆஃப் த ரெக்கார்டு எப்படின்னா, இங்கே வந்து நர்சிங் கல்லூரி ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று நண்பர் ராஜேஷ் மிகவும் தலையில் நிற்கிறார், மிகவும் முயற்சி பண்ணி கொண்டிருக்கின்றார். அவரை பாராட்டுகின்றேன். நம்முடைய லேசர் கட்டி அவர்கள் கூறும்பொழுது பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சொன்னார்கள், ஒரு 1-2 நர்சிங் காலேஜஸ்ஸு, சிபிஎஸ்சி ஸ்கூல்ஸு, அப்படி எல்லாத்தையும் நம்ம ஆரம்பிக்கணும், டயசிஸ்க்கு ஒரு ஆஃபீஸ் கட்டணும். எப்படி ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான சிந்தனை உள்ள ஒரு பெரியவர் நமக்கு இஸ் த லே செக்ரட்டரி ஆஃப் அவர் டயசிஸ். ஸோ ரியலி சார், we admire you, we really feel great about it. Then of course Reverend MP Emmanuel Wansrak,
I think he's not here. Anyway, he's a great man. Yeah, Tamil Selvan ஐயா சொல்லலையா? Our Vice Chairman, VMS Tamil Selvan, he is a great leader. He can guide us in all the respects. Actually, I want to tell you, I am telling everybody now, he was my student. I am very proud of him. Now, he is helping us as a teacher, as a leader, to do what to do, how to do like that. So really, we thank you, Ayya, for this. Then, the great administrator of the diocese, maybe the greatest in the whole of the diocesan history, that is Mr. S. Prem Kumar Raja Singh. He is the manager of high schools, and I used to tell him, he is the manager of the diocese. Of course, our lay secretary is our leader. He is like a king for us. And next to him, actually, our Mr. Prem Kumar is like a minister, or what to say, Talapadi, or like that. When our Stalin, Mr. Stalin was the chief minister இருக்கும்போது அவருடைய மகன் தளபதியாக இருந்தார், உறவினர். அதுபோல் இவருடைய உறவினர் அவர், இவருக்கு வந்து இவர் தலைவராக இருக்கின்றார், முதல்வராக இருக்கின்றார் டயசிஸுக்கு. அதுக்கு வந்து உறுதுணையாக தளபதியாக மிகவும் சிறப்பாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள். Then of course Mr. Reverend J. Manohar, past state chairman. So past state chairman is an important person for the development of any institution in our diocese. டயசிஸில் இன்ஸ்டிடியூஷன் எந்த அளவுக்கு முன்னேற வேண்டுமோ அதற்கு முதுகெலும்பாக இருப்பது யார் என்றால் பாஸ்டேட் சேர்மன் தான். ஆகையால் எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கின்றது, பாஸ்டேட் சேர்மன் ஐயா அவர்கள் மிகவும் சிறப்பானவர், எல்லாராலும் மதிக்கப்படக்கூடியவர்கள். அவர்கள் வந்து நண்பர் ராஜேஷ் போன்றவர்களோடு சேர்ந்து இந்த ஊரில் அவர்கள் எல்லாம் விரும்புகிறது போல், மதிப்புக்குரிய வணக்கத்துக்குரிய போப் விரும்புகிறது போல், நம்முடைய இந்த ஊரில் வந்து காலப்போக்கில் ஒரு யூனிவர்சிட்டி வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கின்றது. ஏன்னா எல்லா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரும் உங்கள்கிட்ட இருக்குது, ஒன்றுனா கட்டிகிட்ருக்கிறீங்க. இப்படிப்பட்ட ஒரு இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான செய்யக்கூடிய உயர்தரமான மக்கள் இருக்கும் பொழுது இந்த ஊர் சாயல்புரம் சிறப்பாக வழங்கும் என்று நான் கூறிக்கொள்கின்றேன். ஐயாவை நான் வாழ்த்துகின்றேன். அடுத்தாப்பில் த பிரின்சிபல் ஆஃப் திஸ் காலேஜ் டாக்டர் ஜெபின்த் அவர்கள் இளமையாக இருந்தாலும் ஷீ இஸ் வெரி டைனமிக். எப்பவும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து இப்போ என்னை அரேஞ்ச் பண்ணாங்க, 2 ஃபோன் பண்ணி அது பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணி அவருடைய திறமையை நான் மிகவும் பாராட்டுகின்றேன். ஒரு சாதாரண காரியமே இல்லை, ஒரே நேரத்தில் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடத்துவது சாதாரண காரியம் இல்லை. கல்லூரியில் மாணவர்கள் சேர்க்கை குறைவாக இருந்தாலும் அதை ஒரு நிறைவாக காட்டி கல்லூரியை சிறப்பாக நடத்தினார்கள் என்றால் அவர்கள் திறமை உள்ளவர்களாக நான் பாராட்டுகின்றேன். அவர்களுக்கெல்லாம் உறுதுணையாக இருக்கின்ற இந்த கல்லூரியுடைய தாளாளர் என் இனிய நண்பர் ராஜேஷ் ரவிச்சந்திரா அவர்கள் உண்மையிலே உங்கள் ஊருக்கு ஹீஸ் அ கிஃப்ட் ஆஃப் சாயல்புரம். நான் சாயல்புரத்துக்கு பெரிய கடவுள் கொடுத்த ஒரு வெகுமதி யார் என்றால் ராஜேஷ் ரவிச்சந்திரா அவர்கள். எப்போ பார்த்தாலும் சாயல்புரத்தை எப்படி டெவலப் பண்ணுறது, அதை ஆரம்பிப்பான், இதை ஆரம்பிப்பான், இந்த ஹாஸ்பிட்டலை டெவலப் பண்ணுப்பான், இந்த நர்சிங் காலேஜ் ஆரம்பிக்க வேணும், அதுவும் ஆரம்பிக்க வேண்டும். எப்பொழுதும் இந்த நகருக்காக, இந்த நகரத்தில் வளர்ச்சி அடைய வேண்டும் என்பதற்காக உன்னத ஏற்பாடுகளை செய்து கொண்டிருக்கின்ற நண்பர் ராஜேஷ் ரவிச்சந்தர் அவர்களை நான் பாராட்டுகின்றேன். அவர் வந்து ஒரு பெரிய கில்லாடி, இந்த பணம் வசூல் பண்ணுறதில்ல. என்ன செய்வார்னா அது பண்ணுறோம் இது பண்ணுறோன்னு சொல்லி முந்தி கொஞ்சம் பணம் இது பண்ணார். இப்போ அந்த தங்க விலை கூட்டிகிட்டுல, தங்க விலை கூட்டினோடனே அதுக்கு வந்து என்ன செய்கிறாரு, ஒரு சின்ன பேக்ரவுண்டு கொடுக்காரு, பில்டப் பண்ணுறாரு. என்ன செய்யணும், அப்போ நீங்கள் அதிகமாக கொடுக்கணும்னு எதிர்பார்க்காரு. நானும் அவர் எதிர்பார்த்தது போல் இந்த கல்லூரிக்கு அந்த வகைக்காக நன்றாக படித்து வெளியேறிய மாணவர்களுக்கு அந்த பரிசுகள் கொடுக்கும் பொழுது அதற்காக நான் ஒரு 1 லட்சம் ரூபாய் நன்கொடை கொடுக்கிறேன் என்று கூறிக்கொள்கின்றேன், வாக்களிக்கின்றேன். ஏன்னா இப்படி நல்ல முறையில் செய்கிறவங்கள ஊக்கப்படுத்த வேண்டும். நானும் ஐ வாஸ் எ டீச்சர், மர்காசிஸ் கல்லூரியில் நான் வந்து ப்ரொஃபஸராக இருந்து பிரின்ஸிபலாக இருந்து 1999 கலைஞர் வந்து எம்பிஆர் நிலங்களை கூப்பிட்டு கொடுத்தாரு. அது கடவுளுடைய கிருபை. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது 4 பேருக்கு நம்ம நன்மை செய்ய வேண்டும் என்கிற எண்ணம் உண்டு. நண்பர் அவர்கள் நம்மளை உயர்வாக நடத்துவார்கள் நினைப்பார்கள். ஆகையால் அவர்களுக்காகவும் இந்த கல்லூரியுடைய மாணவர்களை ஊக்கப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக இந்த 1 லட்சம் ரூபாய் நீங்கள் வந்து நீங்கள் நாளைக்கே வந்து சார்
நாளைக்கே செக் வந்து வாங்கிடுங்க. அதை தொடர்ந்து இங்கு அமைந்திருக்கின்ற திஸ் ரெஸ்பெக்டட் ஹெட்ஸ் ஆஃப் தி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், ஹெட்ஸ் ஆஃப் தி departments, the learned staff members, our highly respected parents. They are highly respected because you are everything for the students and for us also. And finally, our beloved students who are conferred the degree on this day, it is the day of achievement for you. So I congratulate all these the degree holders for this great achievement. So I see these, you look like the captains of the army like that. So one day you will become great. So I congratulate you, and I really recognize all the people. Finally, ladies and gentlemen, I am very much delighted to be here this morning to participate in this function. In the midst of all great people, I have the privilege of addressing this gathering as so I want to say good morning to everybody first now. At the outset, I congratulate the successful students who are conferred the degree on this day. I congratulate and I appreciate the parents and the staff members, the administrators, for playing an important role in students' life. It is a big, I think you can give a big applause. So please give applause to the successful students, parents and teachers. Please. அவங்களாம் நம்ம ஊக்கப்படுத்த வேண்டும். இந்த காலத்தில் வந்து டீச்சர்ஸ் வந்து அவங்கள ஊக்கப்படுத்தினா உற்சாகமாக செயல்படுவார்கள். So we congratulate them. And let us express our heartfelt gratitude to all those who have supported the graduates along the way, to the families, teachers, mentors, those unwavering love and encouragement have been the foundation upon which you have built your dreams. Today is not just about looking back, but about looking forward with hope and excitement. இங்கே இருக்கிற மாணவ செல்வங்கள் இன்றைக்கோட முடியலை. மேயர் அடிக்கடி சொன்னார், it is not the end of your education. It is in a way one step. It is only one step. You have to go many steps above. அவர் திருப்பி சொன்னார், வாழ்க்கையில் முன்னேற வேண்டும் என்றால் நீங்கள் இன்னும் என்ன செய்ய வேண்டும், பல அடிகள் பல படிகளை நீங்கள் கடந்து செல்ல வேண்டும் என்று மேயர் கூறினார். நான் அதை மீண்டுமாக நான் உங்களுக்கு உணர்த்துகின்றேன். ஸோ என்னென்ன அர்த்தம்னாக்கி, நீங்கள் பியோட விட்டுறாங்க. பி வந்து இப்போ வந்து அஃப்கோர்ஸ் இட் இஸ் குட். அதுக்கு மேலே நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும், எம்இயில் என்ன கோர்ஸ் படிக்க முடியும், இந்திய நாட்டில் என்ன டெவலப்மெண்ட் ஆகிட்டுருக்குது, அதை பேஸ் பண்ணி என்ன வேலைக்கு போகலாம் செய்யலாம், இந்திய நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்தை எப்படி நம்ம கூட்டலாம் செய்யலாம்னு சொல்லி நீங்கள் என்ன திங்க் பண்ணி இதுக்கு மேலே எவ்வளோ படிக்கணுமோ நீங்கள் படிக்கணும். தட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டண்ட். அதை திருப்பி மேயர் சொன்னார், நானும் திருப்பி உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நான் வந்துட்டு as you step out of the world, beyond these walls, you embark on a new chapter filled with endless possibilities and opportunities. There are many opportunities in this world. நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், இதுக்கு மேலே படித்து பெரிய இன்ஜினியர் ஆகலாம், அல்லது பெரிய சயின்டிஸ்ட் ஆகலாம், அல்லது எங்களை மாதிரி கல்லூரி பேராசிரியர்கள் ஆகலாம். கல்லூரி பேராசிரியர்கள் வந்து யூஜிசி ஸ்கேலாக போய் வாங்கினாக்கி அவங்களுக்கு சம்பளம் வந்து ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸோடு அவங்களுக்கு அதிகமான சம்பளம். அதனால் கல்லூரி பேராசிரியர்லாம் லேட்டாக நினைக்காங்க. கலெக்டருக்கு மேலே சம்பளம் கொடுக்கணும்னு சொல்லி யூஜிசியில் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. யூஜிசி ஸ்கேலாக போய் வாங்குறவங்கெல்லாம் ரிட்டையர்ட் ஆகும்போது 3 லட்சம் 3.5 லட்சம் வாங்குகிறாங்க. நான் வந்து ரிட்டையர்ட் ஆகும்போது 35,000 தான் வாங்கினேன் மாதத்துக்கு. இப்போ எனக்கு 1 லட்ச ரூபா இது வருது, பென்ஷன் வந்துட்டுருக்குது. வாட் டைம் டெல்லி கல்லூரி பேராசிரியர்களாக ஆகினார் என்றால் அது ஒரு ஆசீர்வாதமான வாழ்க்கை தான். அது ஒரு சைடில். அடுத்தாப்பில் நீங்கள் வந்து எஜுகேஷன் படித்து மேலே போய் பெரிய சயின்டிஸ்ட் ஆகலாம், அந்த மாதிரி செய்யலாம், அல்லது தொழிலதிபர் ஆகலாம். அது இல்லாமல் வரும்பொழுது என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கு, நீங்கள் வந்துட்டு படித்து வரும்போது இட்ஸ் அ காம்படிட்டிவ் வேர்ல்டு. இட்ஸ் அ காம்படிட்டிவ் வேர்ல்டு. நீங்கள் மற்றவங்க கம்பீட் பண்ணி போகணும்.
இப்போ யூனிவர்சிட்டி பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் உண்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில். நீங்கள் அதில் நீங்கள் பண்ணும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, அதை வந்து நீங்கள் படிக்கும்போது ஒரு நல்லா படித்தீங்கன்னா ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸரானாக்கி மேயர் சொன்னது போல் நமக்கு பெருமை, இந்த கல்லூரிக்கு பெருமை, இந்த உங்களுடைய குடும்பத்துக்கு பெருமை, ஏன் தூத்துக்குடி மாவட்டத்துக்கே பெருமை, ஏன் தமிழ்நாட்டுக்கே பெருமை என்று நான் கூறிக்கொள்கின்றேன். தயவுசெய்து அறிவு உள்ளவர்கள், ஆர்வம் உள்ளவர்கள்லாம் கண்டிப்பாக இந்த ஐஏஎஸ் எக்ஸாம்ஸ் ட்ரை பண்ணுங்கள். தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் வந்து அதில் உள்ள எக்ஸாம்ஸ் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். ட்ரை பண்ணும்போது உங்களுக்கு வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். இப்போது நான் வந்து சொல்வது என்னவென்றால், இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸாக ஆகிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். தி பிகம் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ். நான் வந்து சென்னையில் எனக்கு அண்ணா நகரில் ஒரு கெஸ்ட் ஹவுஸ் உண்டு, அது பக்கத்தில் ஒரு பார்க் உண்டு. அங்கே போனோன்னா நிறைய பேர் அந்த இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் படிச்சுட்டு இருப்பாங்க. என்ன படிக்கிறீங்கன்னா ஐஏஎஸ்க்கு படிச்சுட்டு இருப்போம் அப்படிம்பாங்க. ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் செலவு பண்ண வசதியாக இருந்தால் நீங்கள் அந்த மாதிரி இன்ஸ்டிடியூட்ஸில் சங்கர் ஐஏஎஸ் அப்படின்லாம் உண்டு, அந்த மாதிரி இன்ஸ்டிடியூட்ஸில் படித்து நீங்கள் வந்து யூ மஸ்ட் டெடிகேட் யுவர் செல்ஃப். இதில் முக்கியமான காரியம் என்னவென்றால், உங்களை நீங்கள் அர்ப்பணித்து நீங்கள் செய்ய வேண்டும். நீங்கள் வந்து விளையாட போனோம், அங்கே போனோம், இங்கே போனோம், ஃப்ரெண்ட்ஸோட கூத்து அடித்தோம் போனோன்னா போயிடாது. நீங்கள் முழு நேரம் சிங்கிள் மைண்டட் டிவோஷன், உங்கள் வாழ்க்கையை அதுக்கு அர்ப்பணித்து விட வேண்டும். அர்ப்பணித்து செய்தீர்கள் என்றால் நீங்கள் வெற்றி காணுவீர்கள். நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லிடுறேன், என்னையை பற்றி சொல்கிறேன். நான் வந்து எப்படின்னா, நானும் லைலா காலேஜில் எம்ஏ முடித்த பிறகு நான் ஐஏஎஸ்லாம் எனக்கு ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆகணும்னு ஒரு ஆசை. நான் வந்து கல்லூரியில் படிக்கும்போது யூனிவர்சிட்டி கேப்டனு, அடுத்தாப்பில் என்சிசியில் சீனியர் அண்டர் ஆஃபீஸர், எல்லோரும் சொல்லுவாங்க, சார் நீங்கள் வந்து எஸ்பியாக வந்தால் நல்லாயிருக்குமே அப்படிம்பாங்க. அப்படி ஆசையை டெவலப் பண்ணி எனக்கு ஐபிஎஸ் பாஸ் பண்ணி என்ன செய்யணும், எஸ்பி ஆகணும்னு ஆசை. டிஜிபிங்களோட யோசிக்கல. அதுக்காக போய் நான் சென்னையில் போய் சேர்ந்து படித்தேன். என் ரூம்மேட் யாருனாக்கி ஏஎக்ஸ் அலெக்சாண்டர்னு சொல்லிட்டு அவர் டிஜிபியாக ரிட்டையர்ட் ஆனார். டிஜிபி, டைரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் போலீஸ். ரெண்டு பேருக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா, நான் வந்து ஃபுட்பால் பிளேயர், ஃபுட்பால் ஆட போயிட்டுருப்பேன். சாயங்காலம் 10 மணிக்கு படுத்துருவேன். அவர் ராத்திரி 11:30 வரைக்கும் படிச்சுட்டு காலையில் 5 மணிக்கு எழும்பி அவரே ஒரு டெஸ்ட் வச்சு எழுதுவார். ஏன்னா அதுக்கு முன்னால் அவர் லெக்சராக இருந்திருக்காரு. முதல்ல லெக்சரர் போஸ்ட் ரிசைன் பண்ணிட்டு வந்திருக்காரு. 6:30 மணிக்கு என்ன எழுப்பார், வாத்தியார் எழுப்புங்க அப்படிம்பார். போகும்போது வரும்போதுனா அந்த சப்ஜெக்டை பற்றி தான் பேசுவார், வேறு எதுவும் பேச மாட்டார். நம்மளை மாதிரி சினிமா அவன் இவன் பேசுகிறது இல்லை, கம்ப்ளீட்டாக சப்ஜெக்டை பற்றி தான் பேசுவார். முழு நேரமும் அவருடைய எண்ணம் சிந்தனைகளை வந்து ஐபிஎஸ் பாஸ் பண்ண வேண்டும் என்கிற எண்ணத்தில் படித்தார். நான் அப்படி செய்யவில்லை. நான் வந்து அது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆங்கிலத்தில் சிங்கிள் மைண்டட் டிவோஷன். அவர் என்ன நினைப்பு இருக்கக்கூடாது. சொந்தக்காரங்க இறந்தா போனால் கூட யாரும் போக மாட்டாங்க, அதே சிந்தனையில் இருப்பாங்க. நான் வந்து அப்படி இல்லாதனால என்ன ஆகி போச்சுன்னா, நான் அந்த ஐஏஎஸ் பாஸ் பண்ண முடியவில்லை. அவர் சிறப்பாக படித்து அதிலேயே நாட்டம் கொண்டு இந்த சிங்கிள் மைண்டட் டிவோஷன் குறிக்கின்ற அப்படி செய்து தன்னை அர்ப்பணித்து படித்ததினால் அவர் ஒரு ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸராகி இந்த தமிழகத்திலே ஒரு நல்ல பெயர் வாங்கின ஒரு டிஜிபி என்றால் அவர் தான் அலெக்சாண்டர், ஏஎக்ஸ் அலெக்சாண்டர். ஏன் சொல்கிறேன்னா, நீங்கள் அந்த ஒரு மனதோடு நீங்கள் உறுதியாக படித்தீர்கள் என்றால் நீங்கள் பெரிய அதிகாரிகள் ஆகலாம். ஒன்றுமே இல்லைங்க, டிஎன்சிபியில் நீங்கள் வந்து குரூப் 1 எழுதி பாஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆர்டிஓ ஆகிடுறாங்க. சின்ன பிள்ளைகள் பார்த்தீங்கன்னா 30 வயசு இருக்கும், நம்ம போவோம் பெரிய ஆஃபீஸர் போட்டிங்கன்னா சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும். இப்போ நமக்கு யோசிப்போம், என்னோட அவங்க இந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணிட்டு வந்துடுறாங்க. அதனால் உங்களுக்கு கொடுக்குற அட்வைஸ் என்னன்னாக்கி, உங்களுக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக வேலை செய்ய வேண்டும் என்ற நிர்பந்தம் இருந்தால் ஐஏஎஸ்லாம் ட்ரை பண்ணுங்கள். ஒன்றுமேலட்டைக்கு தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் ட்ரை பண்ணுங்கள், பேங்க்ஸுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள். தொடர்ந்து நீங்கள் முயற்சி பண்ணிங்கன்னா ஒரு நேரத்தில் நீங்கள் நல்ல வேலையில் இருப்பீர்கள் என்று கூறிக்கொள்கின்றேன். நான் நிறைய இங்கிலீஷில் எழுதிட்டு வந்தேன், அது வந்து வாசிக்கமாக இப்படி. ஆக்சுவலி இந்தியா இஸ் டெவலப்பிங் வெல் நவ். ஆக்சுவலி இந்தியா வாஸ் வெரி புவர் some 50 years back. Slowly it is developing, it is emerging as a power. First you can say the total income of the country is maybe third in the world. First America, then China, then ourselves. Total GDP. But per capita income is low. தனிப்பட்ட மனிதனுடைய வருமானம் கம்மி, மொத்த வருமானம் நமக்கு கூட. அது யாராக இருந்தாலும் சரி தான். அவர் நமது நண்பர் ராஜேஷ் பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்தாலும் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக
நம்ம நாடு மூணாவது இருக்கும். நம்ம மேயர் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் ஆனாலும் அதான் இருக்கும். அதுக்காக இவர் இருந்தால் தான் இந்தியா தேர்ட் கண்ட்ரியாக இருக்குன்னு சொல்ல முடிய தேவையே இல்லை. இந்தியா வந்து இந்தியாவில் உள்ள மக்கள், குறிப்பாக தமிழ்நாட்டு மக்கள் அறிவுள்ளவர்கள், ஆற்றல் உள்ளவர்கள். மதிப்புக்குரிய நமது முதலமைச்சர் அவர்கள் தமிழ்நாட்டை நம்பர் 1 ஆக்கியுள்ளார். எல்லா வகையிலும் சிறப்பாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது. எல்லா மக்களும் வாழ வழிவழித்து கொண்டிருக்கின்றார். அந்த காலத்தில் நாம் ஆதாயப்படுத்தி கொண்டால் நமக்கு எல்லா முக்கியமும் எல்லா வசதியும் எல்லா செல்வமும் கிடைக்கும். நாம் வந்து உழைக்க வேண்டும், அதான் முக்கியம். உழைப்பதற்கு உங்களுடைய உடம்பை, உங்களுடைய பாடி, யூ மஸ்ட் இம்ப்ரூவ் யுவர் பாடி, மைண்ட் அண்ட் சோல். தட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் திங். இப்போ எதெல்லாம் விடணும்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன் நான் வந்துட்டு. அண்ட் யூ மஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த நீட்ஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரி. நாட்டுக்கு என்ன தேவைப்படுகிறது என்பதை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். அதை உணர்ந்து நீங்கள் அதற்கு வேண்டிய டெவலப்மெண்ட் சைடில் நீங்கள் உதவி செய்யலாம் என்று கூறுகின்றார்கள். லெட் யுவர் டீட்ஸ் பிரிங் க்ளோரி டு யுவர் காலேஜ், டு யுவர் டிஸ்ட்ரிக்ட், டு யுவர் தமிழ்நாடு அண்ட் டு த கண்ட்ரி. நீங்கள் வளர்ந்து பெரியவர்களாகி நீங்கள் இந்த கல்லூரிக்கும் உங்களுடைய பெற்றோர்களுக்கும் இந்த மாவட்டத்துக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் இந்தியாவுக்கும் நீங்கள் பெருமை சேர்க்க வேண்டும் என்று நான் வாழ்த்துகின்றேன். கடைசி கட்டமாக ஐ தேங்க் டாக்டர் G.V. Pope College of Engineering for the opportunity to speak to you. இங்கே வாய்ப்பு கொடுத்த என்னுடைய தாளாளருக்கும் கல்லூரி முதல்வர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இங்கு படித்த மாணவர்கள் வந்திருக்கிற அனைவரையும் இறைவன் ஆசீர்வதித்து, நீங்கள் எல்லாம் பிளஸட் பீப்புள். இந்த கல்லூரியில் படிக்கிறவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். இப்போது மட்டுமல்ல, வாழ்க்கையில் நீங்கள் ஆசீர்வாதமாக இருப்பீர்கள். உங்களுக்கு ஆண்டவன் எல்லா ஆசையும் அருளி உங்களை நீங்கள் பெருமை சேர்க்கும் அளவிற்கு உங்களை பெருமைப்படுத்துவார், உயர்த்துவார் என்று கூறிக்கொண்டு நான் விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். சொல்லப்போனால் அங்கே எல்லாமே இங்கிலீஷில் தான் பொதுவாக பேசணும் எல்லாம் வச்சுருக்கிறேன். பட் நான் இங்கிலீஷில் பேசுனீங்கன்னா நீங்கள் ஒன்று தூங்கிடுவீங்க, அல்லது நீங்கள் வெளியே போனாலும் போயிடுவீங்க. ஸோ தட் நான் வந்து தமிழில் பேசக்கூடிய நிர்பந்தம். ஐ திங்க் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா படித்து யூ பிகம் கிரேட். Impression on our graduates and everyone, filling them with encouragement and motivation as they embark on their journey beyond this momentous most awaited moment has come. It's time to proceed with the distribution of degrees. I kindly request all the graduates to make way to the stage to receive your degrees. The heads of the department will present their respective graduates for the award of degree. First, I call upon the head of the department, Computer Science and Engineering, to present the graduates. I present unto you the candidates in person in Bachelor of Engineering and Computer Science Engineering who have been certified after examination to be qualified to receive the degrees of Anna University, Chennai. Aishwarya A, Balamurugan G, Balashanti G, Belsi Jnana Prakasi G, Deva Christi V, Divya A, Ishwari P, Gracie Ratnakumari G, Jabagani Kartika T, Kalpana R, Kartika Blasi P, Manigandan M, Mari S,
Meghala M. Nivetha A. Pavitra Devi S. Pechiammal V. Kumari M. Pradeepa M. Pratyusha K. Satya Devi R. Selva Maladi A. Subbalakshmi S. Sumadi S. Ulahammal G. Vignesh M. Vimal Janshia D. Puvila Shakti P. Janaranjani M. Mageshwari B. Arjun S. Armuhakani P. Ilakiya S. Priyadarshini A. Priya D. Stephen Jabaraj S. Next, the head of the Department of Electronics and Communication Engineering will present the graduates. I present unto you the candidates in person in the Bachelor of Engineering in Electronics and Communication Engineering who have been certified after examination to be duly qualified to receive the degrees of Anna University, Chennai. Pradeep P. Akila C. Anish Madan M. Arnachalam M. Bhuvaneshwari A. Gayatri I. Gracelyn J. Jayamari G. Kausalya K. Kausalya M. Leela Shri J. Nandini P.
Pon Samuel D. Sudarveli K. Thangaselvi K. Sam Jenitan M. Vinod Prakash G. Kanisha V. Uma Mageshwari M. Thank you, ma'am. Next, the head of the Department of Electrical and Electronics Engineering will present the graduates. I present unto you the candidate in person in the Bachelor of Engineering in Electrical and Electronics Engineering, who have been certified after examination to be duly qualified to receive the degrees of Anna University, Chennai. Abhistan E. Arul Prakasam J. Arunachalam A. Karthigeyan P. Mano Samuel Raja A. Marimuthu M. Munishwaran N. Murugalashmi B. Nishant S. Parvadavarthini P. Ponnisaki M. Puvida Tangam R. Prem Kumar B. Saranya K. Selva Kumar S. Selva Kumaran R. Sivasakti A. Vijay Segar M. Kaviyarasu S. Dharani N. Balasubramanian N. Manimegalai S. Munish Kumar M. Pechi Ammal M. Thank you, ma'am. The head of the Department of Mechanical Engineering will present the graduates. I present unto you the candidates in person in the Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering who have been certified after examination to be duly qualified to receive the degrees of Anna University, Chennai. Abhishek Raja I. Ahmad Rifai V. Anthony Jesraj P. Arun Krishnan S. Yasaki Mutturaja V. George Prakash J. Harisudan R. Aidu Sundar V. Jayamaran M.
Krishnaveni S. Mani Sudhakar A. Manuel L. Marimuthu N. Nijutan J. Pechmuthuvel P. Ponraj S. Prem Solomon J. Selva Pavitran R. Sundaram P. Suresh R. Ajmal S. Manihandan C. Sanmuga Ganesh A. Thank you, sir. I call upon the head of the civil engineering to present the graduates. I present unto you the candidates in person in the Bachelor of Engineering in Civil Engineering who have been certified after examination to be duly qualified to receive the degrees of Anna University Chennai. Kaveri R. Muthuraja N. Muthuselvi E. Rajashri R. Ranjit P. Sujita T. Sundara Vadivelu M. Subramani R. Subramani M. Thank you, sir. The head of the Department of Science and Humanities shall read out the meritorious award list. First of all, I would like to call upon Ms. G. Balashanti, Department of Computer Science and Engineering, to receive the gold medal for achieving first place in the examinations conducted by Anna University. The second prize in the Department of Computer Science and Engineering is shared by two students. Now I call upon Ms. Belsi Jnana Prakasi G and Selva Uma C to receive the silver medal. In the absence of Selva Uma C, her parent will come and receive the same. Next, I call upon Ms. Puvila Shakti P for securing third prize. In the Department of Electronics and Communication Engineering, the gold medal goes to Nandini P for securing first place with distinction. Silver medal goes to Mr. Anish Madan M.
In the Department of Electrical and Electronics Engineering, gold medal goes to Abhistan E. Silver medal goes to Kaviyarasa S. And bronze medal goes to Dharani N. In the Department of Mechanical Engineering, gold medal goes to Pondraj S. Silver medal goes to Nijutan J. In the Department of Civil Engineering, gold medal goes to Rajashri R. Second prize is shared by two students. Firstly, Kaveri R. Secondly, Muthuselvi E. Bronze medal goes to Sujita T. Also, we appreciate Mr. M. Anishmadan, our alumni of the Department of Electronics and Communication Engineering, for his excellent contribution towards the welfare of our college. Now, I request Reverend P.M.S. Tamilchelvan Ayya, Vice Chairman CSI Thoothukudi Nazareth Diocese, to honor him by a memento. Thank you. Two students. Thank you. Now I call upon Miss Belsi Jnana Prakasi G and Selva Uma C to receive the silver medal. In the absence of Selva Uma C, her parent will come and receive the same. Next, I call upon Ms. Puvila Shakti P for securing third prize. In the Department of Electronics and Communication Engineering, the gold medal goes to Nandini P for securing first place with distinction.
goes to Mr. Anishmadan M. In the Department of Electrical and Electronics Engineering, gold medal goes to Abhistan E. Silver medal goes to Kaviyarasa S. And bronze medal goes to Dharani N. In the Department of Mechanical Engineering, gold medal goes to Pondraj S. Silver medal goes to Nijutan J. In the Department of Civil Engineering, gold medal goes to Rajashri R. Second prize is shared by two students. Firstly, Kaveri R. Secondly, Muthuselvi E. Bronze medal goes to Sujita T. Also, we appreciate Mr. M. Anishmadan, our alumni of the Department of Electronics and Communication Engineering, for his excellent contribution towards the welfare of our college. Now, I request Reverend PMS Tamilchelvan Ayya, Vice Chairman CSI Thoothukudi Nazareth Diocese, to honor him by a memento. Thank you. Invite our respected principal, Dr. Jafet Ma'am, to present the in absentia list. Under the laws of the university, I present unto you in absentia the following number of candidates who have been certified after examination to be duly qualified to receive the degrees of Anna University, Chennai in the respective departments. Department of Computer Science and Engineering 25, Department of Electronics and Communication Engineering 12, Department of Electrical and Electronics Engineering 11,
Department of Mechanical Engineering 1, Department of Civil Engineering 3. Today, I congratulate all the graduates of institution Dr. G. Pope College of Engineering, who are making a new beginning through the lighting of candles. It is a symbolic act of the light that shines within your hearts every day in your life journey. I humbly request all of the dignitaries on the dais to stand on your feet. The chief guest will light the candle and the graduates will lighted by the chief guest through the students' representative. I humbly request all the dignitaries on the dais to stand on your feet. The chief guest will light the candle and all the candles of the graduates will be lighted by the chief guest through the students' representative. So first of all, we need to realize that there is a darkness out there and we are meant to shine on the little light sparkling in the darkness. As the candle continues to burn brightly in everyone's future, let it serve as the constant reminder of our individual and collective commitment to acquire and share knowledge and to illuminate the path of your life. The light that shines talks about three things. 1, it is a reminder of the darkness outside. 2, it speaks about hope. Thirdly, the light that shines is about burning out for others. So, my dear graduates, today you are stepping into a new role. You are going to carry with you a ray of hope wherever you go, even when life gets too busy and responsibilities out there in your day. My dear graduates, on behalf of Dr. G. Pope College of Engineering, we take this opportunity to wish you the very best in your academics and in your career. Let the beginning of this remarkable day always inspire you to cherish and uphold the values of ethics with your professional degree. Run to the darkness, seek out the hopeless, confused and torn, and hold out your candle for all to see it. Take your candle and go light your world. Take your candle and go light your world. Frustrated brother, see how he's tried to light his own candle some other way. See now your sister, she's been robbed and lied to, still holds a candle without a flame. So carry your candle, run to the darkness, seek out the lonely, the tired and worn. Hold out your candle for all to see it. Take your candle and go light your world. Take your candle and go light your Remember what Jesus Christ has said. You are the light of the world. Let your light shine before others so that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. I request all the graduates to remain stand for the pledge. Let me invite our respected principal, Dr. Jaffe Ma'am, to administer the pledge and ordain the degrees. I kindly request the graduates to stand up. All the graduates, please rise up to your feet. All the graduates, please rise up to your feet. I request all the graduates to repeat the words what I am saying. We shall, in thought, word, and deed, ever endeavor to be scrupulously honest in the discharge of our duties in our profession, and shall uphold
the dignity and integrity of our profession, and the honor of our university. We shall uphold and advance social order and the well-being of our fellow members, and shall devote all our energy to promote unity, integrity, and the secular ideal of our country. Please be seated. By virtue of the authority vested in me as the principal of Dr. G. U. Pope College of Engineering, I admit you to the several degrees for which you have been declared qualified, and in token whereof I permit you to wear the academic robes ordained as the insignia of your degrees. Thank you, ma'am. Before we navigate through the program ahead, let us take a moment to acknowledge and express our heartfelt gratitude to all those who have contributed to the success of this event. I would like to invite our respected principal, Dr. Daffy ma'am, to deliver the oath of thanks. Respected dignitaries on the dais, my dear students and dear parents, good afternoon to all of you. I am here to convey our gratitude to all the dignitaries on the dais and of the dais. First of all, I would like to acknowledge the presence of the Almighty God in this function, especially this 15th graduation ceremony. I would like to thank our Lord God Almighty for all the blessings He is showering upon our institution and thus for sustaining our institution. Next, I would like to thank the Honorable Mayor of Tuticorin City Municipal Corporation, Thiru N.P. Jagan sir, for gracing this occasion with his presence amidst his busy schedule. He has accepted the invitation and be a part of today's function and distributed degrees to all the graduates. Thank you so much, sir, for accepting our invitation and being here today. Next, I would like to record my sincere thanks to Dr. A.D.K. Jayseelan, sir, the former Member of Parliament and the former principal of Margashis College, for accepting our invitation and delivering the graduation day address today. Thank you, sir, for your presence today. Thank you. Next, I would like to record my sincere thanks to Reverend V.M.S. Tamilchelvan Ayya, the Vice Chairman of CSI Tuticorin National Diocese, for his presence. Thank you, Ayya, for opening the graduation today. Next, I would like to record my sincere thanks to Mr. Neegar Prince Gibson, sir, the lay secretary of CSI Tuticorin National Diocese, for his support and guidance, and especially his presence today in this 15th graduation ceremony. Thank you, sir. Next, I would like to record my sincere thanks to Mr. Prem Kumar, sir, the manager of high and higher secondary schools of our CSI Tuticorin National Diocese, for coming over here and gracing this occasion. Thank you, sir, for your presence. Next, I would like to thank Reverend Manohar Ayya, the pastorate chairman of Saibram Pastorate, for all his guidance and activities happening in our campus, and especially for his presence today in this 15th graduation ceremony. Thank you, Ayya, for your presence. Next, I would like to record my sincere thanks to our correspondent, sir, the supporting pillar of our college, Thiru R. Rajesh Ravichandra, sir, for all his guidance and support. Thank you, sir. Next, I would like to record my sincere thanks to Mr. Jaya Ratchahan, sir, the correspondent of Pope Memorial Boys High Secondary School, for accepting our invitation and be a part of this graduation ceremony. Thank you, sir, for your presence. Next, I would like to record my sincere thanks to our former Dean, Dr. J. Isaac Balasingh, sir, for accepting our invitation and be a part of today's function. Thank you, sir. Next, I would like to record our sincere thanks to Mr. Ponnutherai, sir, the chairman of Jaya Polytechnic, for his valuable suggestions and insights for the development of our college as well as various activities in Saibram Pastorate. Thank you, sir, for gracing this occasion. Next, I would like to record my sincere thanks to Reverend Elizabeth Amma, the chaplain of our college. She will be present in all our programs, and today also she is here, so it gives us immense pleasure. Thank you, Amma, for gracing this occasion. Next, I would like to extend my heartfelt thanks to all the head of the departments, my staff members and students, especially parents who have come all the way from various places, because you are decorating the function today, and
I am very happy to see all the graduates with blooming faces, and thank you so much, and all the parents who have trusted in us and you have entrusted your candidates in our college, and we are so much happy that today they are being graduated and they are going out, and all the very best. And my dear graduating students, all the very best, and may you come out with flying colors, and may you all have a very blessed future. Thank you. Thank you, ma'am. As we draw near to the end of this graduation ceremony, it's my privilege and honor to invite Reverend VMS Tamilselvan Ayya to officially announce the dissolution of the graduation ceremony. This graduation ceremony. இருந்தபடியே நாம் தலை தாழ்த்தி ஜெபிப்போம். அன்பின் தகப்பனே, நீர் எங்களுக்கு கொடுத்த தூத்துக்குடி ஆசிரியர் திருமண்டலத்திற்காக ஸ்தோத்திரம். இந்த திருமண்டலத்திலே நீர் கொடுத்திருக்கின்ற அனைத்து நிறுவனங்களுக்காகவும் உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். இப்பொழுதும் ஆண்டவரே, சாயர்புரத்திலே நீர் கொடுத்திருக்கின்ற கல்லூரிகளுக்காக, பள்ளிகளுக்காக மற்றும் பல்வேறு விதங்களில் எங்களுடைய திருச்சபையின் திருப்பணியை நிறைவேற்ற ஆண்டவர் கிருபை பாராட்டி வருவதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். இப்பொழுதும் இந்த நாளிலும் 15வது பட்டமளிப்பு விழாவை டாக்டர் ஜி போப் காலேஜ் ஆஃப் என்ஜினியரிங்கில் நடத்தத்தக்கதான பாக்கியத்தை நீர் கொடுத்தேன். அதற்காக நன்றி. பட்டம் பெற்ற பிள்ளைகளுக்காக உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். தொடர்ந்து அவர்களுடைய வாழ்க்கை பாதையில் இந்த பட்டப்படிப்பு அவர்கள் வாழ்வில் உயர்வு பெறுவதற்கு ஏணியாக அமைய ஆண்டவர் அனுக்கிரகம் செய்யும். ஒவ்வொருவருடைய முயற்சி பிரயாசங்களையும் ஆசீர்வதித்து அனுதினமும் அவர்களுடைய வாழ்வில் கர்த்தர் செயல்பட்டு உயர்த்தி மேன்மைப்படுத்தி கனப்படுத்துவீராக. பெற்றோர்களாக இங்கே குழுமி வந்தவர்களையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதித்து தரணும். மற்றும் மேடையில் வீட்டிருக்கின்ற வணக்கத்திற்குரிய மேயர் மற்றும் அன்றைய எங்களுடைய திருமண்டல செயலர் மற்றும் அன்றைய எங்களுடைய திருமண்டலத்தின் உயர்நிலை, மேல்நிலை மற்றும் சிறப்பு பள்ளிகளுடைய மேலாளர், இப்படி இந்த கல்லூரியின் முதல்வர் மற்றும் நிர்வாகி மற்றும் இந்த திருச்சபையின் போதகர் அனைவருக்காகவும் உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவர் ஒவ்வொருவரையும் இந்த விதத்தில் நடைபெறுகின்ற கல்வி பணிக்கு நீர் பயன்படுத்தும். உம்முடைய பெயர் புகழப்படுவதாக. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. நம்மள கிருபைக்கும் பராமரிப்புக்கும் உங்களை ஒப்புவிக்கிறோம். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதித்து காக்க கடவர். கர்த்தர் தம்முடைய முகத்தை உங்கள் மேல் பிரகாசிக்க பண்ணி உங்கள் மேல் கிருபையாக இருக்க கடவர். கர்த்தர் தம்முடைய முகத்தை உங்கள் மேல் பிரசன்னமாக்கி இன்றும் என்றும் உங்களுக்கு சமாதானம், சந்தோஷம், சகல நல்லீவுகள் சம்பூர்ணமாய் கட்டளையிட்டுள்ள கடவர். ஆமீன். Thank you, Ayya. Our national anthem, a symbol of pride and unity, is not merely a song, but it encapsulates our collective history, hopes, and dreams as proud citizens of this nation. It is a homage we pay to our motherland. Let's all sing our national anthem. Be seated. Thank you all. The graduates are asked to remain standing till the procession leaves the hall. A big thank you to all our guests and well-wishers for joining us in celebrating the achievements of our graduates. I offer my heartfelt congratulations to all our graduates. May your future be bright and your accomplishments be many.